व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब। अल्लाह ताला दी मुहब्बत दा एक दरवाज़ा, अल्लाह ताला दे कुर्ब दा एक दरवाज़ा, अल्लाह ताला दे उत्ते यकीन दा एक दरवाज़ा तवक्कल। अल्लाह ताला ज़ात फरमांदी व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, और अपने अल्लाह ते तवक्कल अख्तियार करो अगर तुसी ईमान वाले हो। सुभान अल्लाह। यानी कि तवक्कल की है एक एतकाद अल्लाह नाल, एक एतमाद अल्लाह दी ज़ात दे उत्ते, एक यकीन अल्लाह दी ज़ात दे उत्ते, एक उम्मीद अल्लाह दी ज़ात तो, एक कामयाबी दी अलामत अल्लाह दी ज़ात तो, एक ताकत ते मजबूती दा सरचश्मा तवक्कल, समझे ना, ते एक मायूसी तो निकलन दी कुंजी है तवक्कल। अगर तुसी अल्लाह दे तवक्कल अख्तियार करते हो तुसी जिंदगी च परेशान नहीं होवोगे। सुभान अल्लाह। तुसी अगर अल्लाह दे तवक्कल अख्तियार करते हो कभी मायूस नहीं होवोगे। अगर तुसी तवक्कल अख्तियार करते हो तो अल्लाह ताला दी ज़ात कभी तुहानू मायूस करेगी भी नहीं। बेशक बेशक। तवक्कल कई तरह का हैगा, यकीन कई तरह का हैगा। कुछ लोग असबाब दे नाल तवक्कल करते, कोई असबाब तो बगैर तवक्कल करते, तो दोनों तवक्कल तरह का तवक्कल दुरुस्त हैगा। कोई किसान की तरह का तवक्कल हुंदा है कि अल्लाह की ज़ात ते उम्मीद रखदे होए खेतां दे विच बीज गेरदा है तो अल्लाह की ज़ात कोलों रहमत की उम्मीद रखता है कि अल्लाह बारिश पाएगा, रहमत होएगी। एक मुसाफिर का तवक्कल है जिहड़ा अपने सफ़र दे विच अल्लाह की ज़ात ते उम्मीद रखते हुए गड्डी च बैठता है तो दुआ मंगता है बिस्मिल्लाह तवक्कल अल्लाह। या फिर एक मरीज़ का तवक्कल हैगा कि गोली तो खा रहा होंदा है मगर दवाई के बावजूद अपने रब से तवक्कल करता है, दवाई ते तवक्कल नहीं रखता। यानी कि तवक्कल की कई तरह की वो हैगियां पोजीशन होंदियां ते हर तरह का तवक्कल जो है ना वक्त के हिसाब नाल तवक्कल चेंज होंदा है, अप डाउन होंदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी ज़ात नूं जिस वक्त चिखा दे विच सुटिया जाने लगे ना तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते ते आके अर्ज करते कि तुसी अगर हुक्म दवो तो मैं हवा का रुख ही चेंज कर दिंदा हैगा। मेरे को ऐसा फरिश्ता जिहदी ड्यूटी हवावां ते हैगी तो हवा का रुख चेंज कर देंदे ते तुसी बच जाओगे। आपने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे वास्ते अल्लाह ही काफ़ी है। तो ये आपका फरमाना सी अल्लाह ताला दी ज़ात नूं इतना अच्छा लग्या कि आप नूं अल्लाह ने खुल्लत दा लिबास अता फरमाया, आप नूं अपना खलील मुंतखब कर लिया। सुभान अल्लाह। आप दे नाल ते खलील वो हुंदा हैगा जिहड़ा हबीब तो बाद अगर किसी का दर्जा खलील दा है, समझे ना। तो यानी कि जिहड़ी रब की हर गल नूं मनदा है वो खलील हैगा, जिहदी गल नूं रब मनदा है वो हबीब हैगा। सुभान अल्लाह। दोनों च फर्क हैगा। ते इस करके हज़रत इब्राहीम अलैहि नाल फिर अल्लाह ने आर्डर देता कुल या नारू कुनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, ये अग ठंडी हो जा, खाली ठंडी ना हुई बल्कि सलामती वाली हो जाए। सुभान अल्लाह। किहदे उत्ते ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशा लबे पाम। आज भी हो जाए इब्राहीम सा माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा, समझे ना। तो ये एक यकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी ज़ाते ग्रामी नूं हुक्म हुंदा है फलां जंगल च जा, उत्थे एक मेरा दोस्त हैगा ते उस दोस्त नाल मुलाकात करके आ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं वही हुंदी, वो चले जाते। वो जंगल च देखते एक बंदा अल्लाह की इबादत च मसरूफ होंदा है, एक जगह ते बैठिया होंदा है, ना जंगल च कुछ होंदा है, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾह।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम फरमाते कि ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਜਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਜਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਲੀਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤੋ ਸ਼ਨੀਜ਼ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਡੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਈ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ 2 ਰਕਾਤ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, 2 ਰਕਾਤ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम। ਮਨੋ ਸ਼ਲਵਾ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ, ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਛਲੀ ਵੀ ਉਤਰੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਰਾਮੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਵੱਕਲ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਕਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ੂਬ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਸੀ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, 2-2 ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਤ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤਵੱਕਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਲੀ ਤਵੱਕਲ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਅਸਬਾਬ ਵਾਲਾ। ਉਮਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸਬਾਬ ਵਾਲੇ ਤਵੱਕਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੋ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਈਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਜ਼ਾਏ ਬਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਫਰਿश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार अंदर। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੰਬਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲਈ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਰਾਮੀ ਦਾ ਤਵੱਕਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖੰਦਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 2-2 ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 2-2 ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ। ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੰਦਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ ਜਾਫਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੰਗਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਾਫਰ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ। ਹੁਣ
ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਲੇ ਘਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਸਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਬਿਸਮਿल्लाह पढ़ी, घोड़े उतारते, घोड़े दरिया तो उतारते, दश्त तो दश्त है दरिया में ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आपने घोड़े उतारे ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਰਾਕਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਾਕਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰਾਕਾ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हजरत सराका की कैफियत तबीयत इतनी बीमार हो गई, इतने ज़्यादा बीमार हो गए, लोगों ने आके कहा कि सानू कोई वसीयत करनी तो कर दो। आपने फरमाया तुसी परेशान क्यों होंदे? मैं नहीं अजे मरदा, मैं नहीं अजे मरदा, क्योंकि मैंने हजूर ने फरमाया सी कि मैं तेरे हाथ च कंगन देख रहा, वो जगह फतह होएगी, वो कंगन आन के मैं पहनांगा तो फिर जाके मरांगा। सुभान अल्लाह। हजरत सराका दा यकीन, यानी कि यकीन हर दौर दे विच। हुण ये फिर एक वक्त है, फिर हजरत आप एक जगह ते जांदे हैगे, आप तो जांदे हैगे ते ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਕੂਆ ਸੀ। ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡੋਲ ਸੀ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ 2-3 ਹਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੂਏ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਜ਼ੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੜਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ। आप रोन लग जाते, अल्लाह ताला की ज़ात दे अगे अर्ज करते, ए अल्लाह क्या मैं अशरफुल मखलूक नहीं हैगा कि मैं मेरी वैल्यू इन्हां हिरना तो भी घट गए हैगी। तू मेरे वास्ते पानी नीचे कर दिता तो उन्होंने पानी पिला दिता, हल्का जिहा शिकवा किया। अल्लाह की ज़ात फरमाती है, ए भाई यजीद तू तो देखिया कि रस्सी नहीं है ते डोल नहीं हैगा ते पानी नहीं मिल सकता, उन्होंने तो मेरे ते तवक्कल किया, मैं उन्होंने पिला दिता। सुभान अल्लाह। तभी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह पे तवक्कल करके घर से निकलता है, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करता है।